मयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौड़कथा धमोदाय नगरग्रामतारिणे नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे अज्ञानतिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्तो नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलो निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः पंचतत्त्वो आत्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद सबाई बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सबाई बोलो ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी श्री श्री गुरु गौरांग जयत हरि ओम तत्सत् सर्वाग्रे मदीय श्री गुरुदेव श्री श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराजेर श्री चरण कमले भूल लुंठित दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार अहैतुकी कृपा आशीर्वाद भिक्षा प्रार्थना करछि। तत्पश्चात परम गुरुदेव कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादेर श्री चरण कमले भूल लुंठित दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करछि। जत शिक्षा गुरु पथ प्रदर्शक गुरु अनंत कोटि वैष्णव वैष्णवी वृंद गुरु परंपरा आचार्य वृंद समवेत भक्तमंडली मातृमंडली पितृमंडली सबार श्री चरण कमले यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे आपनादेर आशीर्वाद मस्तके धारण करे आजकेर हरिकथाय प्रवेश करछि। किछु भूल त्रुटि अपराध हले क्षमा करबेन। अच्छा सबाई काछाकाछि चले आसुन ना, आटू काछे आसुन, ऊपरे बसुन, आटू काछे आसुन। हरे कृष्ण सुधी भक्तबृंद, आमरा रयेछि
সাপ্তাহিক নামহট্ট উল্কিমারি গ্রামে। এখানে আমরা ধারাবাহিকভাবে একটা গ্রন্থ অধ্যয়ন করার চেষ্টা করছি, প্রহ্লাদ মহারাজের দিব্য উপদেশ। তো প্রহ্লাদ মহারাজ তার সহপাঠীদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, সেই উপদেশ ধারাবাহিকভাবে আমরা শ্রবণ করছি। তো যারা ইউটিউবে এই প্রহ্লাদ মহারাজের দিব্য উপদেশ ধারাবাহিকভাবে শুনতে চাইছেন, আপনারা দেবীপুর রাধার আসবে নামহট্ট ইউটিউব চ্যানেলে উল্কিমারি নামহট্ট প্লেলিস্টে গিয়ে ধারাবাহিকভাবে পরপর শ্রবণ করুন, তাহলে পুরো গ্রন্থটা পরপর ধারাবাহিকভাবে আপনারা শ্রবণ করতে পারবেন। প্রথম ক্লাস, দ্বিতীয় ক্লাস, তৃতীয় ক্লাস এইভাবে দেওয়া আছে। আচ্ছা, একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছে প্রহ্লাদ মহারাজ, বলছে উট একটা প্রাণী। উট কি করে না, উট কাঁটা গাছ খাওয়ার প্রতি খুব ওর আসক্তি, ও কাঁটা গাছ খেতে চায়। তা কেননা সে যখন কাঁটা গাছ খায় তখন সেই গাছের কাঁটা তার জিভকে কেটে দেয়। কাঁটা চিবালে কি হবে, ভেতরের গাল, জিভ সব ক্ষতবিক্ষত হবে। তার ফলে কি হবে না, ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত বেরোবে, তার জিভ থেকে রক্ত বেরোয় এবং সে সেই রক্তকে আস্বাদন করে, রক্তের স্বাদ উট পায়। কাঁটা চিবিয়ে নিজের রক্ত বেরোচ্ছে, আর ওই রক্তের নোনতা স্বাদ মনে করছে আহা কাঁটাটা খেয়ে কত আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু নিজের রক্ত নিজে খাচ্ছে, নিজের ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে। এই হচ্ছে আমাদের এই জগৎ সংসার, এই হচ্ছে আমাদের গৃহ সংসার, জগৎ সংসার। যেমন একটা উদাহরণ বাস্তব, স্বামী স্ত্রীর মিলনের ফলে যে স্বামীর শরীর থেকে যে ক্ষয় হয়, এটাও সেই উটের মতো, নিজের রক্ত নিজে চিবিয়ে খাওয়ার সুখ। তো তখন সে ওই উট মনে করছে আমি খুব আনন্দ পাচ্ছি, কিন্তু নিজের ক্ষয় হচ্ছে। উটটার নিজের রক্ত ক্ষয় হচ্ছে না, গাল মুখ সব ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। একইভাবে এইভাবে জগৎ মনে করছে আমরা বেশ জড় সুখে আছি, কিন্তু এই নিজের ক্ষয় নিজে খাচ্ছে। এটাই হচ্ছে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি। যৌন জীবন হচ্ছে এই রকমের, আমরা নিজেদের রক্ত আসলে খাচ্ছি। স্বামী স্ত্রীর যৌন জীবন, এই যে স্বামীর যে ক্ষয় হচ্ছে, এটা আসলে নিজের শরীরের রক্ত, মজ্জা, মেদ সমস্ত জমে শুক্রাণু তৈরি হয়, সেই শুক্রাণু ক্ষয় করে আনন্দ পাচ্ছে। আসলে নিজের রক্ত ক্ষয় করে নিজে আস্বাদন করছে। এই হচ্ছে যৌন জীবনের নগ্ন সত্য। আমি বলছি না, এটা প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন। এবং মনে করছি যে আমরা খুব আনন্দ পাচ্ছি, এটাই হচ্ছে আমাদের মূর্খামি। কিন্তু গুরু, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীরা কিন্তু এই কাজটা করে না, নিজের শরীরের রক্ত ক্ষয় করে না। একটা ক্ষণিকের সুখ নেওয়ার জন্য নিজের শরীরের রক্ত ক্ষয় করে না, তারা সংযতভাবে জীবন কাটায়। এবং গৃহী কৃষ্ণ ভক্তরাও এটা জেনে যায়, সেই জন্য তারা একই সাথে গৃহে থাকলেও সংযতভাবে থাকবে। তাহলে কি হবে, নিজেদের রোগ শোক কম হবে, এবং স্মৃতিশক্তি, মেধা, উজ্জ্বলতা, আয়ু, নিরোগ দেহ সব ভালো থাকবে। নতুবা ওইটার থেকে সব ক্ষয়ে যায়, ওইটা আমাদের শরীরকে পুরো জীর্ণ শীর্ণ করে দেয়। তাই এখানে আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছে প্রহ্লাদ মহারাজ। এই জড়জগতে মানুষ হচ্ছে একটা আধ্যাত্মিক প্রাণী। আসলে আমরা আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে ভালো থাকতে পারবো, কারণ আমরা আধ্যাত্মিক প্রাণী। আমরা ভগবানের মতো দেখতে, সেই দু হাত, দু পা, দু চোখ, কান, নাক সব ভগবানের মতো। তাই ভগবানের সেবা পূজা করে আধ্যাত্মিক জীবনে থাকলে আমরা ভালো থাকতে পারবো। আর আধ্যাত্মিক জীবনে না থাকলে আরো অশান্তি, আরো অশান্তি হবে, রোগ শোক ছিঁড়ে খাবে। আধ্যাত্মিক জীবনে থাকলে আমরা সংযত থাকার শিক্ষা পাই, তাই নিজেকে, নিজের ইন্দ্রিয়কে ধরে রাখার শিক্ষা পাওয়া যায়, যার ফলে সুস্থ থাকা যায়, ভালো থাকা যায়, শান্তিপূর্ণ থাকা যায়, আনন্দে থাকা যায়, চিন্ময় আনন্দে থাকা যায়। কিন্তু জীবের মধ্যে জড়া প্রকৃতিকে শোষণ করার একটা প্রবৃত্তি রয়েছে। আমরা আধ্যাত্মিক প্রাণী,
কিন্তু জীব এই প্রকৃতি, এই এই জড় জগৎকে ভোগ করব একটা প্রবণতা আছে। তাই সে একটা শরীর পেয়েছে, 84 লক্ষ প্রকার যোনি আছে। হ্যাঁ, কোনো না কোনো যোনি থেকে দেহ নির্গত হয়েছে, আমরাও সেই নির্গত হয়েছি। এরকম 84 লক্ষ রকমের প্রজাতি আছে। খোলস তৈরি করছে 84 লক্ষ রকমের। হ্যাঁ, কেউ বা আরশোলা, কেউ বা টিকটিকি, কেউ বা সাপ, ব্যাঙ, কুকুর, এগুলো। প্রত্যেক জনের পৃথক পৃথক শরীর আছে। শরীর অনুযায়ী তার মধ্যে বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় আছে, যার মাধ্যমে সে কিছু বিশেষ আনন্দ উপভোগ করতে পারে। প্রত্যেকটা জীব এই ইন্দ্রিয় সুখে, জড় সুখে লিপ্ত হয়ে মজে আছে। মনে করুন আপনাদেরকে একটা কাঁটা গাছ খেতে দেওয়া হলো, প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে, ওই তার সহপাঠীদেরকে বলছে। মনে করুন আপনাদেরকে একটা কাঁটা গাছ খেতে দেওয়া হলো, মুখে করে খান। হ্যাঁ, এবং বলা হলো, হে বন্ধুগণ, এটা হচ্ছে উত্তম একটা ভোজন, খুব ভালো আহার। হ্যাঁ, সবাই সেবা করো। এটা কাঁটা দিয়েছে, দিয়ে বলছে এটা খুব উত্তম আহার, খাও এটা। উটের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে সেটা হচ্ছে উত্তম আহার। উটের কাছে ওটা খুব উত্তম আহার। কিন্তু যে কেউ যদি আমার কাছে এসে বলে কাঁটাটা চিবাও, হ্যাঁ, বাউলা গাছের কাঁটা এনে দিয়েছে, এই নাও এই কাঁটা, বাউলা গাছের কাঁটা, হ্যাঁ, কুল গাছের কাঁটা তোমায় দিয়েছে, এই নাও এটা চিবাও, ওটা উটের কাছে দিলে ও খুব আনন্দের সাথে চিবাবে। কিন্তু আমাদের কাছে দিলে কি আমরা আনন্দের সাথে চিবাবো? না, আমরা আধ্যাত্মিক প্রাণী, আমরা উন্নত জীব, আমরা বুঝতে পারছি এটা ভালো জিনিস না। কিন্তু ও মূর্খ, উট মূর্খ, তাই ও বুঝতে পারছে না। তবে আপনারা কি তা খেতে পছন্দ করবেন? বলছে না না না, বরং আপনারা প্রশ্ন করবেন, আপনি কি এক প্রকার জঘন্য বস্তু আমাদের খেতে দিচ্ছেন, এটা তো আমাদের খাবারের জিনিস নয়। আপনারা বলবেন, যেহেতু আপনারা উটের শরীর থেকে একটা উন্নত শরীর মানব শরীরে আছেন, তাই ওটা খাচ্ছেন না, তাই এই কাঁটা গাছ আপনাদের পছন্দ নয়। তাহলে একইভাবে যারা শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত, হ্যাঁ, উন্নত কৃষ্ণ ভক্ত, তারা ওই কাঁটা খেয়ে নিজের রক্ত ক্ষয় করার মতো কোনো কার্য করবে কি? এই জন্য কৃষ্ণ ভক্ত বুদ্ধিমান, উন্নত হয়ে যায়। সে অসংযত জীবনে গিয়ে ক্ষয় কার্য করতে চায় না, সে নিজের শরীরকে ধরে রাখতে চায়। হ্যাঁ, নিজের ক্ষয়গুলো বন্ধ করে দিয়ে, ক্ষয় করে সুখ নিচ্ছে তো সবাই, ওই ক্ষয়টা বন্ধ করে দিয়ে জীবন কাটাতে চেষ্টা করে। সে হচ্ছে উন্নত ভক্ত, উন্নত কৃষ্ণ ভক্ত। হ্যাঁ, কিন্তু ওই একটা মূর্খ উট, সে ক্ষয় মানে তার রক্ত ক্ষয় করে সে মনে করছে ভালো আছি। এরকম ভাবে মূর্খ সাধারণ মানুষেরা ওই কাজটা করে মনে করছে খুব ভালো আছি। কিন্তু উন্নত কৃষ্ণ ভক্ত তারা জানে না, না, আমরা ভজন সাধন করার দেহ, এটাকে নষ্ট করা যাবে না ওই সমস্ত ক্ষয় কার্য করে করে। আচ্ছা, এটাই শিক্ষা দিচ্ছে। হ্যাঁ, তাই বলছে, কিন্তু যদি এটা উটকে দেওয়া হতো তাহলে সে মনে করবে এটা হচ্ছে তার উত্তম আহার। একইভাবে এই জড় জগতে সাধারণ মানুষ মনে করছে যৌন সুখ, কাম সুখ খুব উত্তম বস্তু বলে মনে করছে। কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত বুঝতে পারছে না, এটা করলে আমার ক্ষতি। হ্যাঁ, আমার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে, আমার ভগবানের প্রতি প্রেম ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হরিকথা শোনার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যাবে, ভগবানের নাম জপ করতে মন বসবে না, সবসময় খারাপ চিন্তা হবে। তাই ও খারাপ জীবন থেকে দূরে দূরে থাকার চেষ্টা করে। হ্যাঁ, একসাথে থাকলেও সে সংযত থাকবে, দুজন মিলে ভগবানকে নিয়ে কাটাবে, একে অপরের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাবে না। এইটা হচ্ছে গৃহে থেকেও সাবধানে থাকার নিয়ম। আগুন ঘি একসাথে থাকবে ঠিকই, মাঝখানে যদি কৃষ্ণ থাকে, হ্যাঁ, ঘি গলবে না। কিন্তু মাঝখানে যদি কৃষ্ণ না থাকে, ওই আগুনের প্রভাবে ঘি গলে যাবেই যাবে। তাই আগুন রূপী স্ত্রী, ঘি রূপী স্বামী, দুজন যদি কৃষ্ণকে নিয়ে সুন্দরভাবে আনন্দের সাথে কৃষ্ণকে ভালোবেসে জীবনটা কাটাতে পারে সংযত ভাবে, তাহলে সে ভগবানের কাছে চলে যাবে, ভগবত ধামে। আর কৃষ্ণকে না কেন্দ্র রেখে কখনো এত সংযত ভাবে জীবন কাটানো যাবে না, অসংযত হয়েই পড়বে।
এরপর একটা উদাহরণ দিচ্ছে প্রহ্লাদ মহারাজ, আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে মানব জীবনকে ধরে রাখার শিক্ষা। তবে তো ভগবত ধামে যাওয়া যাবে, নইলে আবার জন্ম নিতে হবে যদি আমি অবহেলা করি। এগুলো, এই উপদেশগুলো অবহেলা করলে আবার জন্ম নিতে হবে, আমারই ক্ষতি, কার আর কি এসে যায়। বলছে যদি শুয়োর এবং উট, মানে শূকর আর উট বিনা সংঘর্ষে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ভোগ করতে পারে, তবে আমরা মানুষেরা কেন করতে পারবো না? আমরা করতে পারবো, কিন্তু এটা আমাদের চরম লক্ষ্য নয়। ইন্দ্রিয় সুখ করে জীবন কাটানো আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। হ্যাঁ, কেউ শূকর বা উট বা মানুষ যাই হোক না কেন, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করার সুবিধা প্রকৃতি সবাইকে দান করেছে। কিন্তু ওই নিয়ে মজে গেলে হবে না, সংযত ভাবে ইন্দ্রিয় সুখ থাক। তার চেয়ে উন্নত জিনিস সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণকে ভালোবাসা, কৃষ্ণের সেবা করা। ইন্দ্রিয় সুখ একেবারে না করতে বলেনি, সংযত ভাবে জীবন কাটাও। হ্যাঁ, সংযত ভাবে জীবন কাটাও, কিন্তু উন্নত বস্তু কৃষ্ণকে নিয়ে হ্যাঁ সবকিছু থাকো। একটু একটু ভদ্রসভ্য ভাবে, একেবারে অসংযত খারাপ জীবন তো ওগুলো না, আসলে ওগুলো অল্প অল্পতে থেকে যতটা নিজের নিজের ধরে রাখা যায় সংযত জীবন, তত নিজেকে ভালো রাখা যাবে। এই হচ্ছে মূল শিক্ষা। অতএব এই সুবিধাগুলি প্রকৃতি আপনা থেকে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এর জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করার দরকার নেই। প্রত্যেক জীব জনিতে শারীরিক আবশ্যকতার পুষ্টিকরণ ব্যবস্থা প্রকৃতির মাধ্যমে রয়েছে। অর্থাৎ শরীরের চাহিদা এগুলো, আহার, নিদ্রা মানে খাওয়া, ঘুমানো, ভয় পাওয়া, আর মৈথুন মানে বংশবৃদ্ধি বা যৌন সুখ, এগুলো শরীরের চাহিদা ঠিকই, এগুলো প্রকৃতি আমাদের দেবে, প্রত্যেককেই দিচ্ছে, সবাইকেই দেবে। কিন্তু এটা অসংযতভাবে আহার করলে কি মোটা হয়ে যাবে, রোগ হবে না? অসংযতভাবে বেশি বেশি ঘুমালে সেও রোগ হবে, বেশি বেশি মৈথুন সুখে ডুবলে সেও রোগ হবে। এই জন্য এটাকে বলছে সংযত মাত্রায় জীবন করে হ্যাঁ বেশি বেশি ভগবানকে নিয়ে কাটাও। কেবল ওই আহার, কেবল নিদ্রা, হ্যাঁ কেবল ভয় পাওয়া, কেবল মৈথুন, এইসবে বেশি বেশি লিপ্ত হয়ে যেও না। এই হচ্ছে মূল শিক্ষা। এই তৃপ্তির ব্যবস্থা এমন ভাবে করা আছে যেমন ভাবে করা হয়েছে দুঃখের ব্যবস্থা। কেউ দুঃখ কি চায়? আপনা থেকেই আসে। একইভাবে এই আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন আপনা থেকেই আসে, প্রকৃতি দেয় আমাদের। আপনি কি ইচ্ছা করেন আপনার জ্বর হোক? না। তাহলে জ্বর কেন হয়? কারণ আমি জানি না, আপনা থেকেই আসে। যার যখন জ্বর আসার পাওনা তার জ্বর আসে। একইভাবে যার যখন ইন্দ্রিয় সুখের ব্যবস্থা দরকার, প্রয়োজন, মহাপ্রভু জানে, তাকে সেটুখানি ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু ভগবান ব্যবস্থা করে দিয়েছে বলে একেবারে অসংযত ভাবে জীবন কাটালে হবে না। ঠান্ডা না লাগলেও তো জ্বর আসে, আর ঠান্ডাই বা লাগবে কেন তোমার ওই টাইমে, আর কেনই বা জ্বর আসবে? ঠিক ওই টাইমে ওটা তোমার কর্মফল, ওটা নিতে হবে। যত ভালোভাবে থাকার চেষ্টা করো, ঘরে বসে আছো তাও জ্বর এলো, কিন্তু তা হয়, জ্বর আসছে। আপনি কি এর জন্য চেষ্টা করেছিলেন যে আমার জ্বর আসুক? না। তাহলে জ্বর কিভাবে হচ্ছে? প্রকৃতির মাধ্যমে হচ্ছে। এটাই হচ্ছে একমাত্র উত্তর। যদি আপনার কষ্ট প্রকৃতি দেন, তাহলে জ্বর ও সুখও প্রকৃতিই দিচ্ছেন। হ্যাঁ, এই বিষয়ে আপনার চিন্তা করা উচিত না। এটা হচ্ছে প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ। যদি বিনা প্রয়াসে আপনার জীবনে কষ্ট পেতে হয়, ঠিক তেমনি বিনা প্রচেষ্টাতেই যার যেটুখানি সুখ লেখা আছে সে সেটুখানি পাবেই পাবে। তার চেয়ে অধিক অধিক প্রচেষ্টা করলে যে অধিক সুখ পাবে তা নয়। কিন্তু এমন প্রচুর ট্রাফিক পুলিশ অফিসার আছে যারা প্রচুর পরিশ্রম করলো সারা জীবনে, কিন্তু ট্যাঙ্কে তালা পড়ে গেছে সুগার। এমন প্রচুর চাকরিওয়ালা আছে, প্রচুর চাকরি করে প্রচুর টাকা ইনকাম করছে, কিন্তু কিচ্ছু খেতে পারে না। একটা দুটো রুটি মিষ্টি দোকানে তো ঢুকতেই পারে না, তাকালেই সুগার বেড়ে যায়।
মিষ্টির গোছানো সেই পাহাড়, যদি পাহাড়ের দিকে তাকালেই তার সুগার বেড়ে যায়। তাহলে কি যার ভাগ্যে যেটুখানি সুখ আছে সে সেইটুখানি সুখ পাবেই পাবে। অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করলে কি অতিরিক্ত সুখ পেতে পারবে নাকি? পেতে পাবে না। আবার দেখুন কত প্রত্যন্ত গরিব মানুষ, হ্যাঁ, তারা যা খাচ্ছে সব হজম হয়ে যাচ্ছে, কোনো রোগের ব্যাপার নেই। এটা হচ্ছে প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ। তাহলে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্যটা কি? না কৃষ্ণ ভাবনা অনুশীলন, আমাদের চেতনা দিয়ে সেই দিব্য পুরুষ কৃষ্ণকে চিন্তা করা। কারণ আমরা মানুষ, আমরা টিকটিকি মশা মাছি পিঁপড়ে নই যে কৃষ্ণকে নিয়ে চিন্তা করতে পারবো না। আমরা উন্নত, আমরা মানুষ। এই জন্য আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কৃষ্ণ ভাবনাকে অনুশীলন করা। অন্য সমস্ত বস্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রকৃতির মাধ্যমে আপনিই পাবেন, আপনি প্রাপ্ত হবেন। এমনকি যদি আমরা চেষ্টা না করি, তা সত্ত্বেও আমার পূর্ব জন্মের কর্ম তথা বিশেষ ধরনের শরীরের কারণে যা কিছু আমার পাওয়ার কথা তাই আমি পাবো না। মা হরি কথা শুনতে শুনতে জপ করেন না। তাই মনুষ্য জীবনের যে উচ্চ লক্ষ্য তাকে অনুশীলন করা হচ্ছে আমাদের মুখ্য কর্তব্য। আমাদের এই মানুষ জীবনের একটা উন্নত লক্ষ্য আছে, সেটা হচ্ছে একেবারে ভগবানকে পেয়ে যাওয়া, ভগবানের কাছে চলে যাওয়া। তার জন্য আমাদের সদ্গুরু চরণে দীক্ষিত হতে হবে, হরিনাম দীক্ষা। সদ গুরুদেব থেকে 4টে গুরু পরম্পরা দিয়েছেন মহাপ্রভু। একটা হচ্ছে ব্রহ্মা সম্প্রদায়, একটা হচ্ছে মহাদেবের সম্প্রদায়, একটা হচ্ছে লক্ষ্মী দেবীর সম্প্রদায়, একটা হচ্ছে আপনার কুমার সম্প্রদায়। ব্রহ্মার ছেলে, 4 ছেলে আছে, 4 কুমার, সেই কুমার সম্প্রদায়। তাহলে কি একটা হচ্ছে ব্রহ্মার সম্প্রদায়, একটা মহাদেবের সম্প্রদায়, একটা লক্ষ্মী দেবীর সম্প্রদায়, আর একটা হচ্ছে কুমার সম্প্রদায়। এই 4টে সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের চারিপাশে চট করে আমরা কোন আসল সম্প্রদায় পাচ্ছি? সেটা হচ্ছে ব্রহ্মার সম্প্রদায়। এই যে গৌড়ীয় মঠ মিশনগুলো, এটা ব্রহ্মার সম্প্রদায়, ব্রহ্ম মাধ্য সম্প্রদায় বলে। হ্যাঁ, এইখান থেকে দীক্ষা নিলে, মহাপ্রভু নিজে এখান থেকে দীক্ষা নিয়েছে, এই ব্রহ্ম মাধ্য সম্প্রদায়। এছাড়া হ্যাঁ, নিজের গুরুদেবের কাছে গিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করা গুরু পরম্পরার নাম কি, এই 4টে ছাড়া অন্য কিছু বললে জানবেন সেগুলো স্বীকৃত নয়। 13 রকম ওরকম অপসম্প্রদায় আছে। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে সদ গুরুদেব থেকে দীক্ষা পেতে গেলে নিজেকে যোগ্য বানাতে হবে। সদ গুরুদেব থেকে দীক্ষা না পেলে এরপর নিম্ন জনিতে জন্ম হবে, আর মানুষ জন্ম পাওয়া যাবে না। সদ গুরুদেব থেকে দীক্ষা পেতেই হবে। সদ গুরুদেব থেকে দীক্ষা না পেলে এরপর নিম্ন জনি, গাছপালা, পশু পাখি, কীট পতঙ্গ, এগুলো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি সদ্গুরু এবং সদ্গুরু চরণ থেকে দীক্ষার বিনা সব দান, সমস্ত ব্রত, সবকিছু নিষ্ফল হয়ে যায়। এগুলো শাস্ত্রের খুব কঠিন কিন্তু মঙ্গলজনক কথা, খুব কঠিন কথা কিন্তু মঙ্গলজনক কথা। এই জন্য লোক তাড়াহুড়ো করে গিয়ে দীক্ষা নেয়, কিন্তু ওই দীক্ষাটা দীক্ষাই নয়, কারণ তাতে জীবন পবিত্র হয় না। ওই দীক্ষার আগেও সেই যা খাচ্ছিল এখনো তাই খাচ্ছে, ওই দীক্ষার আগেও জপ করতো না, এখনো জপ করতো না, ওই দীক্ষার আগেও তিলক সেবা করতো না, এখনো তিলক সেবা করতো না, ওই দীক্ষার আগেও অন্ন ভোগ লাগাতো না, এখনো অন্ন ভোগ লাগায় না, ওই দীক্ষার আগেও পড়াশোনা করেনি, এখনো পড়াশোনা করেনি। দীক্ষাতে নতুন জীবন বলে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ওই দীক্ষার আগে যা নাম ছিল এখনো তাই নাম, নতুন গোলক বৃন্দাবনের নাম দেয়নি। তার মানে সেখান থেকে এই কটা কথা বললাম, এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় ওই দীক্ষায় কোনো ফল হবে না, সস্তায় বস্তা বস্তা দীক্ষা। সদ গুরু যদি আমি পেতে চাই, সদ গুরুদেব আমাকে গোলক বৃন্দাবনে নিয়ে যাবেন। যেমন একটা গুরুদেব একটা স্ট্যাটাস দিয়েছেন, সেখান থেকে আমি গুরুদেবের নিজের মুখের কথা আমি তুলে ধরতে চাইবো, সেটা একটু শুনুন আপনারা। গুরুদেব বলছেন, সস্তা দীক্ষা
প্রদান করা কোনো সমাধান নয়। সস্তা দীক্ষা প্রদান করা কোনো সমাধান নয়। সাক্ষাৎকার আর পরীক্ষার কার্যক্রম শুরু হলো। আমি একটা চেকলিস্ট সিস্টেম চালু করলাম যাতে ভক্তরা চরণ আশ্রিত, চরণাশ্রয়ের একটা ফর্ম ফিল আপ হয়। চরণাশ্রয় হওয়ার পর থেকে দীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়। দীক্ষার আগে প্রস্তুত যেন হয় এবং অনুমোদন পায় যে হ্যাঁ এবারে দীক্ষার জন্য সে যেতে পারে, সে যোগ্য হয়েছে। কিন্তু যেভাবে হোক এই স্থানে এই নতুন পদ্ধতি চালু হয়নি, একটা নতুন জায়গায় গিয়েছে, সেখানে গুরুদেব বলছে যে এই জায়গাটায় আমি যেটা চালু করেছিলাম সেটা চালু করেনি এখানকার লোকেরা। সেই আগেকার রীতিতেই করুণা ভিক্ষা চাইছে। কোনো যোগ্য শিষ্য নয়, গুরুদেবের কাছে গিয়ে যোগ্যতা অর্জন করেনি, গুরুদেবের কাছে গিয়ে বলছে গুরুদেব আমায় দীক্ষা দিন, করুণা ভিক্ষা চাইছে গুরুদেবের কাছে গিয়ে। তা গুরুদেব আবার বলছে আমি এখানকার লিডারদের, নেতৃস্থানীয় ভক্তদের প্রতি কঠোরভাবে বলতে চাইছি, তাদের কাছে জানাতে চাইছি যে করুণা মানে কি। অযোগ্য ভক্তদের দীক্ষা প্রদান করা কোনো করুণা নয়, তাদের জন্যও নয়, আমার জন্যও নয়। অর্থাৎ করুণা তাদেরকেও করা হবে না যদি সে অযোগ্য হয়। মনে করো একটা ধান জমি পরিষ্কার করা হয়নি, কিন্তু সেখানটায় অনেক দামি ধানের বীজ ফেলে দেওয়া হলো, তাহলে কি এটা করুণা বা কৃপা কিছু করা হলো কি? জমিতে অনেক দামি জিনিস দিলাম, কিন্তু জমির কি মঙ্গল হলো বা মালিকের মঙ্গল হলো কি? হলো না। তাহলে মালিক বা জমি যদি ওই উন্নত গাছ, উন্নত ফসল পেতে চায়, তাহলে কি করতে হবে? জমিটা পরিষ্কার করতে হবে, জমিটাকে যোগ্য বানাতে হবে। তাহলে যোগ্য বস্তু, তাই গুরুদেব এই লাইনটা বলছে যে অযোগ্য ভক্তদের দীক্ষা দেওয়া করুণা নয়, অযোগ্য ভক্তদের জন্যও নয়, আমার জন্যও নয়। গুরুদেব বলছে দীক্ষা প্রদান মানে তাদের সকলকে কৃষ্ণের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা নেব আমি। দীক্ষা দেওয়া মানে তাকে কৃষ্ণের কাছে নিয়ে যাবই, আমি প্রতিজ্ঞা করব কৃষ্ণের কাছে। এই হচ্ছে দীক্ষা, সদ্গুরু দীক্ষা। আচ্ছা, গুরুদেব বলছে নিজে মুখে, যদি তারা যোগ্য না হয় তবে কিভাবে আমি তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব? আমার পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা করা তখন সম্ভব হবে না যদি তারা যোগ্য না হয়। হবে না তাদের দিক থেকেও, তারাও কৃষ্ণের কাছে যেতে পারবে না, কারণ তারা যোগ্য নয়। তাই সস্তা দীক্ষা প্রদান করা কোনো সমাধান নয়। তাছাড়া এটা ইস্কন অনুমোদন করে না। তাহলে এখন আমরা জানতে চাই যে দীক্ষা গুরুদেব আমাকে দেবে, তার আগে আমার মধ্যে কি গুণ দেখতে চাইছে গুরুদেব, সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে দীক্ষা দেওয়ার আগে আমার জীবনটা এমন হোক যাতে আমি ভগবানের জন্য রান্না করব, ভোগ লাগাবো। বাজারের কোনো জিনিস যেটা ভোগ লাগানো হয়নি খেতে পারবো না, কারণ ভগবান বলে দিচ্ছে যেটা ভোগ লাগেনি সেটা খাওয়া মানে পাপ খাওয়া। তাহলে আমার জীবন কি এমন হয়েছে সেটা দেখতে হবে। আর এটা ফার্স্ট পয়েন্ট। তাহলে যা প্রসাদ গ্রহণ করব, ভগবানের ভোগ লাগবে, সেটা প্রসাদ পাবো। 1 নম্বর পয়েন্ট, আমার জীবনে কি এটা আছে চেকিং করতে হবে। 2 নম্বর পয়েন্ট, আমি কি জপের ব্যাগ নিয়ে রোজ মিনিমাম 16 মালা জপ করি? অবশ্যই, সে ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, বন্যা হোক, গ্রীষ্ম হোক, সুখ হোক, দুঃখ হোক, রোগ হোক, জ্বর জারি হোক, পেট খারাপ হোক, যা কিছু হোক না কেন, আমি কি 16 মালা জপ করি? যদি করি তাহলে 2 নম্বর পয়েন্ট ঠিক আছে। 3 নম্বর পয়েন্ট, আমি কি তিলক সেবা করে থাকি 24 ঘন্টা? 4 নম্বর পয়েন্ট, আমি কি মিনিমাম 1 বছর ভোরবেলা উঠে মঙ্গল আরতি করছি?
5 নম্বর পয়েন্ট, আমি কি মঙ্গল আরতির ভজন, তুলসী আরতির ভজন, নৃসিংহ আরতির ভজন, গৌর সন্ধ্যাবেলা গৌর আরতির ভজন, দুপুরবেলা ভোগ আরতির ভজন, এগুলো জানি? আমি কি পুষ্প শুদ্ধির মন্ত্র জানি? আমি কি জল শুদ্ধির মন্ত্র জানি? আমি কি জানি কি করে ভোগ লাগাতে হয়? আমি কি জানি কি করে তিলক সেবা করতে হয়? আমি কি 5টা বই পড়েছি? 6 নম্বর পয়েন্ট, আমি কি 5টা বই পড়েছি? মহাপ্রভু জীবনী শিক্ষা, যুগাচার্য শিল প্রভুপাদ, গীতা দুবার, ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ একবার, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু একবার। 7 নম্বর পয়েন্ট, আমি কি 20টা প্রশ্ন উত্তর জানি? এই ফাইলে আছে। 8 নম্বর পয়েন্ট, আমি কি নাম অপরাধ জানি? 9 নম্বর পয়েন্ট, আমি কি শিক্ষা অষ্টকম জানি? চেত দর্পণ মার্জন বলে সকালবেলা একটা প্রার্থনা করতে হয়, সেটা কি জানি? যদি এই সব কিছু জানা অবস্থায় মিনিমাম 1 বছর আমি এগুলো সব জানি আর এইভাবে জীবন কাটাচ্ছি, তখনই আমি ইস্কন থেকে দীক্ষা পাবো। এটা হচ্ছে এই ভক্তি জীবনের সবচাইতে টপ স্কুল। আর ওই মাল্টিন্যাশনাল টপ স্কুল থেকে যদি আমি দীক্ষা পেতে চাই, আমার জীবনে এইগুলো থাকতেই হবে, তবে আমি ফর্ম ফিল আপ করতে পারবো। এবং আমি পরীক্ষায়, 2টো পরীক্ষায়, মৌখিক 2টো পরীক্ষা হয়, পরীক্ষা পাশ করে আমি গুরুদেবকে পেয়ে যাবো। এটা হচ্ছে, বসো বাবু, বসো বসো। আর যদি আমার মধ্যে এগুলো না থাকে, তাহলে কি করব? তাহলে স্থানীয় কোনো নামহট্টে, সেখানে ভক্তদেরকে এগুলো শেখানো হচ্ছে, যজ্ঞ বানানো হচ্ছে, বাস্তবে হাতে নাতে কি করে ভগবানের জাগরণ করাতে হয়, কি করে আরতি করতে হয়, কোনটার পর কোনটা আরতি করতে হয়, কি করে ভোগ লাগাতে হয়, কি করে আচমন করতে হয়, কি কি বাসনের কি কি নাম, প্র্যাকটিক্যালি থিওরিটিক্যালি সবকিছু স্থানীয় কোনো নামহট্ট সেন্টারে গিয়ে, ওখানে লিডার আছে, সেই লিডারের কাছে গিয়ে বলতে হবে, বাবা আমি ইস্কন থেকে দীক্ষা নিতে চাই, কিন্তু আমার কোনো যোগ্যতা নেই, আমাকে যোগ্য করে নাও। যেটুকু যোগ্যতা আছে তারপর থেকে তুমি আমায় বানিয়ে নাও। সে আমার 6 মাস লাগুক, 1 বছর লাগে লাগুক, তুমি আমায় বানিয়ে নাও, নিয়ে গুরুদেবকে পাইয়ে দাও। এই সরল একটা হিসেব। স্থানীয় কোনো নামহট্টে গিয়ে নিজেকে সঁপে দিতে হবে যে বাবা আমাকে তৈরি করে নাও, তখন তারা আপনাকে নজর দেবেন এবং নজরদারি দিয়ে আপনার কোনটা কোনটা জানা আছে আর কি কি জানা নেই সেগুলো জানিয়ে দেবেন, শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন, রেডি করাবেন, ফর্ম ফিল আপ করাবেন, পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাবেন, পরীক্ষায় পাশ করিয়ে সবকিছু। তারা এবার চিন্তাটা তাদের, আপনি শুধু তাদের কাছে গিয়ে বলবেন বাবা আমার দেখে নাও, আমাকে পরীক্ষা করে নাও, আমার কি কি আছে আর কি কি নেই আমায় শিখিয়ে পড়িয়ে নাও, কোথায় কোন কোর্স করলে হয়, কোন পরীক্ষা দিলে হয়, কি বই পড়িয়ে নিলে হয়, পড়িয়ে নাও, আমাকে যোগ্য বানিয়ে। এইভাবে আমরা তাহলে সদ্গুরুদেব পেয়ে যাবো। 6টা মাস, 1টা বছর, কি 1.5টা বছর, 2টো বছর, আমি যদি নির্দিষ্ট কোনো নামহট্টের আওতায় গিয়ে আমি শিক্ষা নেব একদম নম্রভাবে, তাহলে তাদের চিন্তা পড়ে যায়, আমার এই ভক্তটা কত নরম, একে শিখিয়ে পড়িয়ে নেব। নিলে গুরুদেব আছেন, এই গুরু না হয় তার শিষ্য রেডি আছে, আমাকে রেডি হতে হবে, তাহলে আমি গুরুদেবের কাছে শিখবো। প্রভু একটা প্রশ্ন করেছিল, আমি ওইটা ওই জন্য ভেঙে বলে দিলাম। দুপুরে প্রভু প্রশ্ন করেছিল, প্রভু আমি তো সদ্গুরু এরকম জয়পদ গোস্বামী মহারাজের মতো গুরুদেবকে পেতে চাইছি, তাহলে আমার কি হবে? আচ্ছা সামনাসামনি আসুন, সাক্ষাৎ আমি বলবো ভেঙে। এ হচ্ছে যেমন ওই মা পুরো সঁপে দিয়েছে, রাজু প্রভু আমি দেবীপুর রাধারাসবীর নামহট্টের আন্ডারে আমি শিক্ষা নিতে চাই, সে আমার 6 মাস লাগুক, 1 বছর লাগুক, তোমাদের এখানে এত ভক্ত সবাই তিলে 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 হাতে নাতে শিখে আজ তারা দীক্ষিত হয়েছে, 20-21 জন হয়ে গেছে, আমি তো দেখতে পাচ্ছি এরা 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 হয়েছে, তাহলে আমিও হতে চাই, আমিও পড়াশোনা জানি, আমিও পড়বো, আমিও ভগবানের সেবা পূজা করছি, এই করছি, এইগুলো নেই, আমায় শিখিয়ে পড়িয়ে নাও, নিয়ে একটা গুরুদেব আমায় পাইয়ে দাও, সদ্গুরুদেব। এই হচ্ছে ব্যাপার সরল ভাবে। তাহলে কি করতে হবে? শিষ্যকে কি করতে হবে না, নির্দিষ্ট নামহট্টের যে লিডার আছে
তার সাথে সব সময় যোগাযোগ রাখতে হবে, যতদিন না অ্যাটলিস্ট আমার শিক্ষা এবং দীক্ষা কমপ্লিট হচ্ছে। তারপর সেই শিক্ষা নিয়ে, সেই দীক্ষা নিয়ে আমি সারা জীবন ভজন করব, এই হচ্ছে কথা। বুঝে গেল? তো এরপরে আমরা আবার আমাদের ধারাবাহিক পাঠে ফিরি। এবার 2 নম্বর চ্যাপ্টারে ঢুকছি। প্রহ্লাদ মহারাজের দিব্য উপদেশ। এখানে দ্বিতীয় চ্যাপ্টারের নাম আমরা আমাদের জীবনকে নষ্ট করছি। দ্বিতীয় চ্যাপ্টারের নাম প্রহ্লাদ বাবা বলছে যে আমরা নাকি আমাদের জীবনকে নষ্ট করে ফেলছি। এখন উনি কি বলতে চায় দেখি। আচ্ছা, বলছে অতএব জড়জগতের সুখ বাড়ানোর জন্য এই যে ইন্দ্রিয়গুলোকে আমরা ঠেলে দিচ্ছি, জড় সুখের দিকে ঠেলে দিচ্ছি, এটা না করে কৃষ্ণ ভাবনা অনুশীলনের মাধ্যমে পারমার্থিক আনন্দ লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। দেখো, জড়জগতের ব্যক্তিরা কৃষ্ণ ভাবনা গ্রহণ করে চিন্ময় আনন্দ লাভ করার জন্য চেষ্টা করছে না। তারা একটা নির্দিষ্ট বয়স আসলে ওই ইন্দ্রিয়কে কি করে তৃপ্ত করা যায় সেই জন্য সমাজের সামনে অনুষ্ঠান করে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির আয়োজন করে আর একটা জীবনে ঢুকে যাচ্ছে না। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে যে জড়জগতের সুখ বাড়ানোর এই পিছনে না ছুটে কৃষ্ণ ভাবনা অনুশীলন করে চিন্ময় আনন্দের পিছনে ছোট, তাহলে মানব জীবন সার্থক হবে। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন যদিও আপনাদের এই মানব শরীর অনিত্য, কটা দিন পর নষ্ট হয়ে যাবে এই শরীরটা, কিন্তু তা অত্যন্ত মূল্যবান। যতক্ষণ আছে এটা হিরে আমার কাছে, যেই মাত্র খোয়া যাবে তখন আর কোনো দাম থাকবে না। কিন্তু মানব শরীরটা যতক্ষণ আছে আমার কাছে হিরে আছে। তাই জড় ইন্দ্রিয় উপভোগ করার চেষ্টা না করে, দেখো একটা টিকটিকি, একটা মশা মাছি, কীট পতঙ্গ, পায়রা পাখি, হাঁস কাক থেকে শুরু করে যত চারিদিকে যা আছে, আমরা তো ওইসব করে 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 ওরাও ইন্দ্রিয় সুখ ছাড়া আর কি বোঝে, তাই না? তাহলে ওই রকম ইন্দ্রিয় সুখ করে 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 আমরা কোটি কোটি জনম ইন্দ্রিয় সুখ করে করে এসেছি। এই মানব জন্মেও আমরা ইন্দ্রিয় সুখ করছি, একেবারে না তা নয়। প্রত্যেকেই আহার ভালো মন্দ খাওয়ার চেষ্টা করছে, ভালোভাবে ঘুমানোর চেষ্টা করছে, তাই না? তাহলে ইন্দ্রিয় সুখ করছে, ঠিক আছে, কিন্তু বলছে ওগুলোকে একটু সংযত করে কৃষ্ণ ভাবনাকে বেশি আঁকড়ে ধরো। আচ্ছা, কারণ যতক্ষণ মানব শরীরটা আছে তোমার কাছে খুব হিরে আছে, মূল্যবান। তাই জড় ইন্দ্রিয় উপভোগ করার চেষ্টা করো না। এটা আমাদের কর্তব্য নয়। নিজের ক্রিয়াকলাপকে কোনো না কোনো ভাবে কৃষ্ণ ভাবনায় যুক্ত করে দাও। ক্রিয়াকলাপ তুমি যা কিছু করছো এটা কৃষ্ণের কথা চিন্তা করে করো। মনে করেন ওই মা এখানে যে কাজকর্মগুলো করছে, সেই কাজকর্মগুলো করছে, সাথে ওনার চিন্তা করতে হবে আমার এইটা থেকে যে অর্থ পাবো সেই অর্থ দিয়ে আমি আমার ঘরে বাড়িতে গোপাল আছে, নারায়ণ আছে, লক্ষ্মী আছে, তাদের জন্য একটু ফল, একটু শাকসবজি, একটু অন্ন ডাল, যা যা দরকার আমি কিনে নিয়ে গিয়ে ভোগ লাগিয়ে সবাই প্রসাদ রূপে পাবো। এই চিন্তা করে ক্রিয়াকলাপ করা উচিত, যে কোনো কার্য। আচ্ছা, এই মনুষ্য শরীরে জীব খুব উন্নত বুদ্ধি পেয়েছে। মানব শরীরে রামায়ণ মহাভারত পড়ে বুঝতে পারছে কি শিক্ষা আছে। একটা টিকটিকি রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারে কি? পারে না। যেহেতু আমরা উচ্চ বুদ্ধি পেয়েছি, তাই আমাদের উচ্চতর আনন্দ পাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আমাদের বুদ্ধি উন্নত, তাই জড় আনন্দের চেয়ে উন্নত আনন্দ আছে, সেটা আমরা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে খোঁজ লাগাতে পারি। জড় আনন্দ তো একটা পিঁপড়ে, একটা পায়রা, সেও করছে, খোঁজ লাগাচ্ছে। জড় সুখ কি করে পাবো? আমরা তো সব কাটিয়ে কাটিয়ে জড় সুখ পেয়ে 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 লাখ জনম জড় সুখে সুখী ছিলাম। এখন বুদ্ধি উন্নত, তাই আরো বড় কি আনন্দ পাওয়া যায় সেটা খোঁজ লাগাতে হবে। সেটা হচ্ছে চিন্ময় আনন্দ, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ সেবা। এটাতে বিরাট আনন্দ আছে, ওইটা খোঁজ করতে হবে আমাদের বুদ্ধি দিয়ে। এই আধ্যাত্মিক আনন্দ কিভাবে পেতে পারি প্রশ্ন করছে। এই উন্নত আনন্দ কি করে পেতে পারি? দেখবেন মায়াপুরে গিয়ে, গৌড়ীয় মঠ মিশনগুলোতে গিয়ে দেখবেন ভক্তরা কি আনন্দে নৃত্য করছে,
কি আনন্দে ভজন করছে। আর জড় সুখে যারা লিপ্ত তারা যেন সেই আনন্দ পাচ্ছে না, যেন একটা সারাদিন মন মরা ভাব। জড় যারা কৃষ্ণ ভক্ত নয় তারা দেখবেন গৃহে যেন সবসময় একটা মন মরা ভাব। হ্যাঁ, ইন্দ্রিয় সুখে আছে ঠিকই, কিন্তু সেই শান্তি, সেই আনন্দ, সেই সুখ যেন মনে নেই। চারিদিকে যেন বিভিন্ন রকম বাধা বিপত্তি জর্জরিত হয়ে আছে, জালে পুড়ে একদম জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে ইন্দ্রিয় সুখে মনে করছে খুব ভালো আছি, কিন্তু তারা আসলে বিভিন্ন রোগ শোক জরা জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, সংসার দাবানলে পুড়ে মরছে। কিন্তু দেখবেন যারা কৃষ্ণ ভাবনাকে খুব ভালোভাবে গ্রহণ করেছে তারা অত্যন্ত উদ্দাম আনন্দে আছে, কারণ তিনি আমাদের মুক্তির আনন্দ প্রদান করতে পারে। তাই বলছে মানুষের এর জন্য ভগবানের সেবায় নিমগ্ন থাকা উচিত, কারণ ভগবান আমাদের মুক্তির আনন্দ দিতে পারে। ভগবানকে বাদ দিয়ে জীবন কাটালে বদ্ধ জীবন, তাই আনন্দ নেই। আর ভগবানের সেবায় জীবন কাটালে ভগবান আমাদের মুক্তির আনন্দ দেবে। আমাদের নিজেদের মনোযোগ কৃষ্ণের পাদপদ্ম প্রাপ্তির কাজে লাগানো উচিত। বলছে আমাদের মন কৃষ্ণকে কি করে পাওয়া যায় সেই কাজে লাগানো উচিত। কিভাবে পাওয়া যেতে পারে? কৃষ্ণ চিন্তার দ্বারা। কৃষ্ণকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে জীবন কাটাতে হবে, যিনি আমাদেরকে এই জড়জগৎ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম। কিন্তু আমরা এই জীবনে কি কিছু ভোগ করতে পারবো না? প্রশ্ন করছে। কেবল কৃষ্ণকে নিয়ে থাকবো, কোনো কিছু ইন্দ্রিয় সুখে কিছু কি ভোগ করতে পারবো না? প্রশ্ন করছে। এবং তারপর পরবর্তী জীবনে কৃষ্ণের সেবায় নিজেকে লাগাতে পারবো না? বন্ধুরা বলছে হ্যাঁ, এই জীবনটা ভোগ করে নি, পরের জীবনে কৃষ্ণ সেবায় গেলে কি হবে না? খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছুঁড়েছে সহপাঠীরা, প্রহ্লাদের বন্ধুরা। বলছে আচ্ছা প্রহ্লাদ, এই জীবনটা কি ভোগ করে কাটিয়ে দিলে হয় না? পরের জীবনের তোমার কথা অনুযায়ী কৃষ্ণ সেবা করলে কি হয়, হতো না? তা প্রহ্লাদ উত্তরে বলছে, বর্তমানে আমরা জড় বন্ধনে আটকে আছি। বর্তমানে আমাদেরকে এই শরীর দেওয়া হয়েছে, মানব শরীর, কিন্তু কয়েক বছর পর এই শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করতে আমরা বাধ্য হব। এই শরীর ছেড়ে দিতেই হবে, বাধ্য। একবার একটা শরীর প্রাপ্ত হওয়ার পরে সেই শরীরের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ধরন অনুযায়ী পরের শরীর আমরা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রাপ্ত হব। অর্থাৎ এই শরীরে আমি যেমন ভাবে জীবন কাটাবো তেমন ভাবে পরের জীবন পাবো। এই এক্ষুনি প্রশ্ন করলো, এই জীবনটায় না হয় খুব ভোগ করে কাটিয়ে দিই, পরের জীবনে কৃষ্ণ সেবা দেখা যাবে। এখন উত্তর দিচ্ছে প্রহ্লাদ মহারাজ, তুমি যদি এই জীবনে অত্যন্ত ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার জন্য চেষ্টা করো, এই আধ্যাত্মিক শরীর কৃষ্ণ যেটা দিয়েছে আর দেবে না। কারণ এটা আধ্যাত্মিক শরীর আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার জন্য। কিন্তু তোমরা বললে আধ্যাত্মিক অনুশীলন পরের জীবনে করব, এই জীবনে ভোগ করব। তাহলে এই জীবনে যদি তুমি ভোগ করো, এরপর ওই নিম্ন যোনিগুলোতে সব ভোগ করার শরীর, ওই শরীর দেবে কৃষ্ণ, দয়াময় তো কৃষ্ণ। তুমি এই জীবনে ভোগ করবে, কৃষ্ণ তোমার এই জীবন দেখেই পরের জীবন দেবে, এটা নিয়ম। তুমি এই জীবনে যেমন চাইছো তেমনই অনুযায়ী পরের জীবনও পাবে। এই জীবন যদি তুমি অত্যন্ত ভোগবাদে কাটাবে, ভক্তি অনুশীলন করবে না, তাহলে এই ভক্তি অনুশীলন করার মানব শরীর আর পাবে না। কিন্তু এটা ভক্তি অনুশীলন করা শরীর, যদি এই শরীর দিয়ে ভক্তি অনুশীলন করো, বেশি বেশি ভক্তি করো, অল্প অল্প ইন্দ্রিয় সুখ করো, তাহলে তুমি আবার মানুষ শরীর পাবে ভক্তি অনুশীলন করার। কৃষ্ণ এটা দেখে, যদি আমি ভোগ চেষ্টা করি তাহলে ভোগের শরীর, এই যত 80 লক্ষ নিচে শরীর, টিকটিকিয়ে মশা মাছি পায়রা কীট পতঙ্গ সাপ ব্যাং সব কি করে, খায়, ঘুমায়, বংশবৃদ্ধি করে, ভয় পায়, এগুলো ইন্দ্রিয় সুখ। আমি এই আধ্যাত্মিক শরীর পেয়ে যদি ইন্দ্রিয় সুখ করব, আবার ইন্দ্রিয় সুখের শরীর পাবো। আর এই আধ্যাত্মিক শরীর পেয়ে যদি আধ্যাত্মিক অনুশীলন করব, আবার আধ্যাত্মিক শরীর পাবো। এটা বলছে, শিক্ষাটা দিচ্ছে।
তাই বলছে সেখানে হ্যাঁ বলছে যে আমি পরের জীবনে কোনো গ্যারান্টি নেই যে আমরা আপনারা একটা মানুষ শরীর প্রাপ্ত হবেন। বলছে না, আমরা যদি ভোগ করে কাটাই পরের জীবনে কৃষ্ণ সেবা করবো হেন। তখন বলছে না, তুমি এই জীবনে ভোগ করে কাটালে পরের জীবনে আবার মানুষ হবে এর কোনো গ্যারান্টি নেই, কিন্তু এই শরীরে যদি ভক্তি অনুসরণ ভগবানের সেবা করে কাটাও আবার ভগবানের সেবা করার সুযোগ পাবে। তা আপনাদের কর্মের উপর নির্ভর করবে, আপনি কি শরীর পাবেন আপনার কর্মের উপর নির্ভর করবে। যদি আপনারা দেবতার মতো কর্ম করবেন তাহলে আপনারা দেবতার শরীর পাবেন। যদি কুকুরের মতো কর্ম করবেন কুকুরের শরীর পাবেন। কুকুর কি করে, সেখান থেকে যা খুশি খায়, রাস্তাঘাটে যৌনতে লিপ্ত হয়, যৌন কার্যে। মৃত্যুর সময় আপনার ভাগ্য আপনার হাতে থাকবে না, আপনার কর্ম সারা জীবনের ওই অনুযায়ী আপনি পরের দেহ পাবেন। এটা আমাদের কর্তব্য নয় যে আমাদের পরবর্তী জন্মে কি শরীর পাওয়া যাবে সেই বিষয়ে কল্পনা করা। পরের জীবনের কথা ছেড়ে দাও, এই জীবনে তুমি মানুষ, আধ্যাত্মিক শরীর, তাই এই জীবনে আধ্যাত্মিক অনুসরণ করো। বর্তমানে আমাদের এইটুকানি বোঝা উচিত, এই মানব শরীর আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনা অর্থাৎ কৃষ্ণ ভাবনাকে বিকশিত করার একটাই সুযোগ, কৃষ্ণ ভাবনা ডেভেলপ করার একটাই সুযোগ, মানুষ শরীর। একটা গাছ কৃষ্ণ ভাবনা ডেভেলপ করতে পারবে না, একটা মশা কৃষ্ণ ভাবনা বাড়াতে পারবে না, কিন্তু মানুষ পারে। তাই আমাদের খুব শীঘ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হওয়া উচিত, তাহলে আধ্যাত্মিক জীবনে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। আধ্যাত্মিক জীবনে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো যদি আমরা খুব শীঘ্রই কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত হই। কৃষ্ণ সেবা বলতে কেমন? প্রচুর ভাবে কৃষ্ণ সেবা করা যায়। কৃষ্ণ কথা শোনার মাধ্যমে, কৃষ্ণ কথা বলার মাধ্যমে, গীতা পাঠ সেটাও কৃষ্ণ সেবা, হরি নাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এটা নাম সেবা, এটার দ্বারা কৃষ্ণ সেবা হয়। কৃষ্ণের চরণে তুলসী পাতা দেওয়া, কৃষ্ণের চরণে পুষ্প দেওয়া, এই সন্ধ্যাবেলা ধূপ দিয়ে, তারপরে পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে, তারপর জলশঙ্খ দিয়ে, তারপর রুমাল দিয়ে, তারপরে ফুল দিয়ে, তারপরে চামর দিয়ে, তারপরে ময়ূর পাখা দিয়ে আরতি করতে হয়। যে কটা বললাম এ কটা দিয়ে সন্ধ্যা আরতি করতে হয়। মিছিমিছি ধূপ প্রদীপ দিয়ে ফাঁকিবাজি না। ভক্ত বৈষ্ণব সুন্দরভাবে ভগবানের ভালোবেসে যত্ন করে। আর যারা ভক্তি জীবনকে অত বেশি পাত্তা দেয় না, কোনো রকমের ধূপ প্রদীপ জ্বালিয়ে টিভিটা খুলে সিরিয়াল দেখবে, তাদের জন্য ওগুলো ঠিক আছে। কিন্তু যারা সত্যি সত্যি বুঝতে পেরেছে না আর আমি জন্ম নিতে চাই না, আমি ভগবানের কাছে চলে যেতে চাই, এই রোগ শোক জন্ম মৃত্যু বার্ধক্য সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা আর ভালো লাগছে না। আজ সকালে আমি একটা প্রভুর সাথে কথা বলছিলাম করঞ্জলিতে, একজন গৃহী কিন্তু ভক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। তা শোনো তার জীবন কাহিনী। সে বলছে, প্রভু এই সংসার দাবানল জ্বালা যন্ত্রণায় জড়িয়ে যাচ্ছি, আর ভালো লাগছে না সংসার। কবে থেকে দীক্ষা নেওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করছি, কিন্তু পারিবারিক এত অশান্তি আমি এগোতে পারছি না। আমার ছেলে অভক্ত মানুষ, ছেলে একটা কোম্পানিতে ডিস্ট্রিবিউটারে চাকরি করে, তার কোম্পানির অনেক চাপ থাকে, ডিস্ট্রিবিউশন ঠিকঠাক এটা ওদের টার্গেট দেওয়া থাকে, সেই টার্গেট অ্যাচিভ করতে না পারলে ওর আন্ডারে 10-12টা লোক ডিস্ট্রিবিউশনের কাজ করে কোম্পানির, তাদের উপরে চাপ থাকে। সেই চাপ থেকে সে মদ খেয়ে রাত্রে বাড়ি ফেরে, রাত্রি 11টা-12টার সময় এসে অশান্তি করে। আমার ছেলে, সে ভক্ত নয়, আমরা ভক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি, আমাদের উপর টর্চার করছে। আমরা বাড়িতে 7 জন পরিবারে মানুষ, আমি একটা টেপ টিভি রেকর্ডিং এর দোকান, এইসব সারিয়ে আর কত টাকা ইনকাম করব?
দুর্মূল্যের বাজার, এত বাজার দর বাড়ছে, হ্যাঁ কতটুকু রোজগার করব, এদিকে বাড়ি ঠিকঠাক নেই। ছেলেকে বললাম তুই না হয় সংসার সামলা, আমি বাড়িটা বানাই। সে বলে না, আমি বাড়ি বানাবো, তুমি সংসারটা সামলাও। তা শেষ পর্যন্ত ঠিক আছে, তুই তাহলে ঘরটা বানাস, আমি সংসারটা চালাই। ওই দোকান থেকে যা রোজগার হয় 7 জন পরিবারে, কে কে না, ওই প্রভু যিনি ভক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে উনি, ওনার স্ত্রী 2জন হলো, ওনার ছেলে বৌমা 4জন হলো, মা, একটা ভাই 6জন হলো, আর ওই একটা নাতি 7জন। তা তাদের সংসারের সব সবজি মশলাপাতি যাবতীয় কিছু। ভাইটা একটা প্যারা টিচারের চাকরি করে, যা অল্প কিছু মাইনে পায়, এবং সে বিয়ে করেনি, সে পয়সা নিজের জমিয়ে রেখে দেয়, অল্প কিছু দেয়, 600-700 টাকা ভুসিমাল বাজার করে দেয়। তা আমি সব সংসারটা টানি। ছেলে দায়িত্ব নিয়েছে ঘরটা বানাবে, কিন্তু সে নিজেই, বাবা 50,000 টাকা দাও, বাবা 20,000 টাকা দাও, হ্যাঁ আমি লিন্টন পর্যন্ত গেঁথে নেবো, আমি ছাদ ফেলবো। কিন্তু বাবা বলছে আমি তো সংসার সামলাচ্ছি, আমি কি করে টাকা পাবো, আর আমার টাকা নেই। এদিকে আমার এই বসে বসে চেয়ারে সারাদিন ধরে টেপ টিভি রেকর্ডিং ছাড়াই বয়স হয়ে যাচ্ছে, আমার কোমর পিঠ যন্ত্রণা করছে, আর এদিকে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড বেড়েছে, হ্যাঁ রাত্রেবেলা 2 ঘন্টা অন্তর অন্তর প্রস্রাব পাচ্ছে। তো এই হচ্ছে সংসার দাবানল। যদি আগে জানতাম তাহলে এই গৃহ সংসারে জীবনে ঢুকতাম না। এখানে ছিঁড়ে খেয়ে নিচ্ছে আমায়, দাবানলে পুড়ে মরছি, অশান্তি আর অশান্তি। গুরু বাবার চরণে যেতে চাইছি, যেতে পারছি না, এত বাধা। তাই সমস্ত বাধায় প্রত্যেকেই জর্জরিত। একটা ক্লাসের বাচ্চারা তবু পরীক্ষা যখন দেয়, সবার প্রশ্নপত্র একই হয়, হ্যাঁ সবার প্রশ্নপত্র একই হয়, তবু ওর কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করে উত্তর করলেও করতে পারে। কিন্তু আমাদের জীবনের প্রত্যেকের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আলাদা, প্রত্যেকের রিসোর্স আলাদা, প্রত্যেকের সম্পদ আলাদা, প্রত্যেকের আত্মীয় পরিজন, নিজের কাছের মানুষ সব আলাদা। প্রত্যেকের জীবনের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রত্যেকের আলাদা, প্রত্যেকের উত্তর আলাদা। প্রত্যেকের জীবনের যে কম্পিটিশন, প্রত্যেকের জীবনের লড়াই, প্রত্যেকের জীবনের প্রত্যেকের মতো, কারোর সাথে কারোর মিলবে না। এই জীবন যুদ্ধে আমি আর আসতে চাই না, তিনি বলছে। তাই এই জন্য কৃষ্ণ ভাবনা একটাই পথ, এই কৃষ্ণ ভাবনার দ্বারা আর পুনরায় এই জগতে আসতে হবে না। তাহলে যে গুরুত্বভাবে এই কৃষ্ণ ভাবনাকে নেবে, তাকে ওই সুন্দরভাবে অতগুলো জিনিস দিয়ে সন্ধ্যা আরতি করতে হবে। হ্যাঁ 15-20 মিনিট, বড় জোর আধ ঘন্টা সময় তাকে সন্ধ্যাবেলা দিতেই হবে। ভগবানের সেবা পূজা যত্ন করতে হবে ভগবানকে। উনিই একমাত্র চিরতরে এই সংসার থেকে বেরোনোর ব্যবস্থা করবে, যদি আমি সব দিন সুন্দরভাবে ভালোবেসে যত্ন করব তাকে। এছাড়া যার যতই যত্ন করুন না কেন, কেউ কিন্তু আপনাকে চিরতরে এই দুঃখের জগৎ থেকে বের করতে পারবে না। হ্যাঁ আমাদের আনন্দের ধাম আছে, আনন্দের ঘর আছে, সেখানে আমরা যেতে পারবো যদি আমরা এইগুলো শিখবো। এই জন্য সুন্দরভাবে নামট্য আয়োজন করা, ভক্তদেরকে হাতে নাতে শেখানো। মায়ের সাথে প্রথমেই কথা বলছিলাম যে মা আপনি তিলক সেবা করেন, 12-13 জায়গায় তিলক সেবা করছেন, 24 ঘন্টা তিলক সেবা করে থাকেন, ঘুমাতে যাওয়ার সময়ও তিলক থাকে। তো যদি ঘুমাতে ঘুমাতে মৃত্যু হয়ে যায়, তিলক সেবা থাকলে আপনি বৈকুণ্ঠ ধামে চলে যাবেন, ভগবানের কাছে ফেরত চলে যাবেন। হ্যাঁ তো সন্ধ্যাবেলা কিভাবে সন্ধ্যা আরতি করেন, আগে তুলসী আরতি এখানে করবেন, তুলসীর টব বানাবেন বললাম, তুলসী শাড়ি পরিয়ে পরিক্রমা করবেন, আরতি করবেন। তুলসী আরতির নিয়মগুলো বললাম, ধূপ প্রদীপ আর ফুল দিয়ে আরতি হয়। তারপর জয় রাধা মাধব ভজনটা হয়, তারপরে শাঁখ বাজে, পর্দা খোলে, পর্দা দেওয়া অবস্থায় আরতি আগে হয়ে যায় সন্ধ্যায়। হ্যাঁ তারপরে জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিটা হয়। ওই গোরাচাঁদের আরতিটা হওয়ার আগে গুরুদেবের প্রণাম মন্ত্র, তারপর জয় জয় গোরাচাঁদের আরতির ভজনটা হবে, ওদিকে আরতি হবে, ধূপ, তারপরে পঞ্চপ্রদীপ, তারপর জলশঙ্খ, তারপরে রুমাল, তারপরে ফুল, ফুলে যদি সুগন্ধ না থাকে একটু সেন্ট দিতে হবে, তারপরে চামর, তারপরে ময়ূর পাখা।
15-20 মিনিট কি আধ ঘন্টা হ্যাঁ এই ভগবানের সন্ধ্যাবেলা সময় দিতে হবে। তারপর নৃসিংহ আরতি, নৃসিংহ আরতিতে নৃসিংহ বাবাকে খুশি করতে গেলে হ্যাঁ একটু কর্পূর, কর্পূর কিনতে পাওয়া যায় না দোকানে, ওই কর্পূর প্রদীপে নিয়ে কর্পূরটা জ্বালিয়ে আরতি করতে হবে, নমস্তে নরসিংহায় ভজন করতে করতে। তারপরে একটু তুলোয় একটুখানি সেন্ট সুগন্ধি নিয়ে আরতি করতে হবে। হ্যাঁ আর এই প্রসাদী প্রদীপের তাপ সবাই নেবে, ওই প্রসাদী সুগন্ধি সবার হাতে দেবে, সবাই ঘ্রাণ নেবে, মাথায় প্রণাম করে ঘ্রাণ নেবে। তারপর চামর, তারপর পাখা দিয়ে ঠান্ডা করতে হবে, শীতল করতে হবে ওনাকে, খুব উগ্র তো। এভাবে নৃসিংহদেবকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে রোগ শোক কম হয়, পরিবারে অশান্তি কম হয়, আইন আদালত কোর্ট কাছারি হ্যাঁ সব এই সমস্ত যত নেগেটিভ জিনিস, যত অশান্তিকর জিনিস, চিন্তার জিনিস, দুশ্চিন্তার জিনিস পরিবারে কম থাকবে, জীবনে কম থাকবে। নৃসিংহদেবের আরতি করতে হয় জন্য করে জয়, লাস্টে জয়ধ্বনি দেখিয়ে দিলাম, ওই জয়ধ্বনি দিয়ে সন্ধ্যা আরতি তবে কমপ্লিট হয়। আমরা প্রেমধ্বনি, হ্যাঁ তো আমরা যে ধরো এটা চলার পথে একটা পিঁপড়ে পায়ে চাপে মরে গেছে, কি ঘর মুছতে গিয়ে কত পিঁপড়ে মরে গেছে, সেই সমস্ত রোজকারের পাপ হ্যাঁ তুলসী মহারানীকে পরিক্রমা করলে পাপ নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে আমাদের জীবন কাটাতে হবে। আর যদি না আবার জন্মাবো মরবো, জন্মাবো মরবো, যা খুশি হয় হোক গে, কুকুর বিড়াল ছাগল হয়ে যায় যাব, তাহলে ওই কোন রকমের ধূপ প্রদীপ দিয়ে আগে টিভি সিরিয়ালটা খোলো। তা শোনো, তাই বলছে মৃত্যুর সময় আপনার ভাগ্য আপনার হাতে থাকবে না, সেটা প্রকৃতির হাতে চলে যাবে। এটা আমাদের কর্তব্য নয় যে আমাদের পরবর্তী জন্মে কি শরীর পাওয়া যাবে সেই বিষয়ে কল্পনা করা, বরং বর্তমানে আমাদের এইটুখানি বোঝা উচিত যে এই মুহূর্তে আমার হাতে মানব শরীরটা আছে, তাই এই মুহূর্তে ভজন করে নাও, পরে যদি মানব শরীর আর না থাকে। তাই আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনা অর্থাৎ কৃষ্ণ ভাবনাকে বিকশিত করার একটা সুবর্ণ সুযোগ আমার কাছে বর্তমানে আছে, এই সুযোগটা নষ্ট করা উচিত নয়। তাই আমাদের খুব শীঘ্র ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে যেতে হবে। কতদিন পর্যন্ত আমাদের এমনটা করতে হবে? এবারে সহপাঠীরা ধীরে ধীরে মজে যাচ্ছে, বলছে আচ্ছা কতদিন আমাদের কৃষ্ণ সেবা করে যেতে হবে? বলছে যতদিন পর্যন্ত এই শরীর কাজ করছে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত কৃষ্ণ সেবা করে যেতে হবে। আমরা এটা জানি না কবে এই কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, যে কোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ যে কোনো মুহূর্তে আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে, নিঃশ্বাসের নেই বিশ্বাস। তাই যতক্ষণ নিঃশ্বাস আছে ততক্ষণ কৃষ্ণ চিন্তা করা, কৃষ্ণের কথা শোনা, কৃষ্ণের নাম জপ করা, কৃষ্ণের জয়ধ্বনি দেওয়া, হ্যাঁ রাধারানীর জয়ধ্বনি দেওয়া, বৃন্দাবনের জয়ধ্বনি দেওয়া, নবদ্বীপের জয়ধ্বনি দেওয়া, পুরীধামের জয়ধ্বনি দেওয়া, জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার জয়ধ্বনি দেওয়া, নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজের জয়ধ্বনি দেওয়া, গঙ্গা মা, যমুনা মা, সরস্বতী মায়ের জয়ধ্বনি দেওয়া, গোমাতা গোপিতার জয়ধ্বনি দেওয়া, হরিনামের জয়ধ্বনি দেওয়া, হ্যাঁ শাস্ত্রের জয়ধ্বনি দেওয়া, সাধুগুরু বৈষ্ণবের জয়ধ্বনি দেওয়া, তুলসী মহারানীর জয়ধ্বনি দেওয়া, মহাদেবের জয়ধ্বনি দেওয়া, হ্যাঁ এইগুলো জয়ধ্বনি দিয়ে হ্যাঁ ভগবানের প্রসাদ সেবা, হ্যাঁ প্রসাদ পাওয়া, এগুলো করা, জপ করা, গীতা পড়াশোনা করা, গীতা রোজ একটু 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 করে গীতা পড়া উচিত। রামায়ণ মহাভারত ছোট ছোট বই, এইগুলো এগুলো বলে নিয়ে এই পর্যন্ত, এই পর্যন্ত হরিনাম, এই পর্যন্ত, এখান থেকে এই পর্যন্ত, হ্যাঁ তারপর গীতা পড়বেন। কি এইটাই আছে এখানে, এইটাই এখানে আছে। হ্যাঁ এটাকে বলে মঙ্গলাচরণ, এখানেও আছে মঙ্গলাচরণ, ওই ওই এক এইগুলোই আছে, ঠিক আছে। সব না থাক, ওই যে কটা আছে এর মধ্যে কিছু বাদ দিয়ে দেবেন, ঠিক আছে, যেগুলো আপনার মনে হবে সেগুলো করবেন। হ্যাঁ ওই রকম। শোনো যাই হোক এই কটা বারবার পড়লে ভালো তো, আরো এক সময় পর পর পেরে যাবে। ও বাবা আগে জেরক্স করে নাও এক্ষুনি গিয়ে এই দোকান থেকে, এটা কি এখনো নেই? এটা তো মূল জিনিস। ও সে আমার কাছ থেকে নিলে নেবেন, নতুবা জেরক্স করে নিন আগে,
করে একটা ফাইলে বলে, ফাইলের মধ্যে এরকম ভাবে আমার বানিয়ে দাও তো দেখি। হ্যাঁ, আর যদি না দোকান থেকে বানাতে পারেন মন্দির থেকে নিয়ে নেবেন, যেখান থেকে খুশি, যেখান থেকে খুশি ইমিডিয়েট এটা জোগাড় করো। হয় দোকানে গিয়ে জেরক্স করে একদম এরকম আমার বানিয়ে দেয় একটা, আগে এটা লাগবে প্রত্যেকের কাছে, এটা যেন থাকে, এটা দেবেন সবাইকে। আমারটা সম্পাদক হচ্ছেন মানে কি, এগুলো সবাইকে দিতে হবে। ও তা ঠিক আছে, পড়াশোনা জানেন না, মাতাজি পড়ে পড়ে শোনাবেন আপনি, এনার কাছে রোজ আসবেন, এনার কাছে রোজ আসবেন, পড়ে পড়ে শুনি শুনি মুখস্থ করে ফেলুন ইমিডিয়েট। রোজ এসে এসে রোজ আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা ঘুরে যাবে মার কাছে। বৈষ্ণবের কাছে আসা তো উচিত, আসলে শিক্ষার শিক্ষা শুধু শিখতে পারবে। কি করে ভোগ লাগাতে হয় দেখবেন, কি করে ঠাকুর সাজাতে হয় সব জিজ্ঞাসা করবেন, এটাকে এটাকে প্রণাম মন্ত্র কি করে করতে হয়, তুলসী আরতি কি করে করতে হয়, সন্ধ্যা আরতি কি করে করতে হয়, মঙ্গল আরতি কখন ওঠো কি করো, উনি শিখছে, উনি শেখাবে। সঙ্গ করো বেশি বেশি, হ্যাঁ বেশি বেশি সঙ্গ করো, শিখে নাও এগুলো। উনি পড়ে পড়ে শোনাবেন, আপনি পড়ে পড়ে শোনাবেন। হ্যাঁ শোনো, মাতাজি বসেন। আচ্ছা বলছে আমাদের কতক্ষণ করতে হবে, বলছে হ্যাঁ মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে তো 7 দিন মাত্র জীবনের সময় ছিল, 1 সপ্তাহের মধ্যে তোমার আয়ু সমাপ্ত হবে, কিন্তু আমরা তো জানি না আমাদের শরীর তারও আগে শেষ হয়ে যেতে পারে। আমরা যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি হয়তো তখন অকস্মাৎ মরে যেতে পারি। আমাদের সদা সর্বদা রেডি থাকতে হবে, তাই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতেও কৃষ্ণ চিন্তা করে করে যাওয়া উচিত। হ্যাঁ, মৃত্যুর সম্ভাবনা কখনো এড়ানো যায় না। আমাদের এটা আশা করা উচিত নয় যে অন্য মানুষেরা মরেছে বলে আমি যে বেঁচে থাকবো, এটা ভাবাটা সবচাইতে বড় মূর্খতা। যদি প্রত্যেক মানুষ মরছে তাহলে কিভাবে আমরা জীবিত থাকতে পারি, আমরাও মরব। তোমাদের পিতামহ মরে গেছে, প্রপিতামহ মরে গেছে, আত্মীয় স্বজন মরছে, তাহলে তুমি কিভাবে বেঁচে থাকতে পারো, তুমিও একদিন মরে যাবে। তোমাদেরও মৃত্যুবরণ করতে হবে, তোমাদের সন্তানদেরও মরতে হবে। তাই মৃত্যু হওয়ার আগে যতক্ষণ পর্যন্ত এই মানব শরীর আছে, বুদ্ধি আছে, তত সময় পর্যন্ত আমাদের কৃষ্ণ ভাবনায় নিযুক্ত থাকা উচিত। প্রতিদিন মায়ের কাছে আসবেন, প্রতিদিন এসে এগুলো শিখবেন, ঠিক আছে? যারা যারা আসে সব ভক্তদের লিস্ট করো প্রভু, ইমিডিয়েট সব ভক্তদের লিস্ট করে সবাইকে ডেকে হেঁকে প্রতি নামতে যেন সবাই থাকে, ছেলে খেলা নয় এটা। প্রহ্লাদ মহারাজের এটাই হচ্ছে চরম উপদেশ। শোনো, বসে যাও বাবা। আমরা জানি না যে কখন এই শরীরের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, যে কোনো মুহূর্তে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মরে যেতে পারি, এই কথা বলতে বলতে মরে যেতে পারি, পরের ক্লাসে নাও যেতে পারি। তাই যত শীঘ্র সম্ভব কৃষ্ণ ভাবনামৃতে নিযুক্ত থাকা উচিত এবং সেই অনুযায়ী আমাদের কাজ করা উচিত। কিন্তু আমি যদি খুব শীঘ্র কৃষ্ণ ভাবনামৃতে নিযুক্ত হই তাহলে আমাদের জীবিকা কিভাবে নির্বাহ হবে প্রশ্ন করছে সহপাঠীরা। বলছে খুব শীঘ্রই যদি কৃষ্ণ ভাবনায় নাম লেখাই তাহলে আমার জীবিকা চলবে কি করে? হ্যাঁ জিজ্ঞাসা করছে। হ্যাঁ এটার ব্যবস্থা রয়েছে, উত্তর দিচ্ছে এটার ব্যবস্থা রয়েছে। আমি আপনাদেরকে আপনার এক শিষ্যের এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের কথা বর্ণনা করতে খুব খুশি হচ্ছি। বলছে আমি একটা বর্ণনা করব, শোনো তাহলে। এই মতের সঙ্গে সহমত প্রকাশ না করে অন্য একজন শিষ্য বলছিলেন, প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে চালাতে হবে তার দেখাশোনা আপনি করছেন না। এটার উত্তরে শিষ্যটা বলছিল, কৃষ্ণ সবকিছু প্রদান করবেন। অর্থাৎ প্রহ্লাদ মহারাজ উদাহরণ দিচ্ছে, এক শিষ্য এসে বলছে যে মন্দিরটা, প্রতিষ্ঠানটা কি করে চলবে আপনি দেখাশোনা করছেন না। তখন সেই মন্দির কর্তৃপক্ষ বলছে, কৃষ্ণ আসলে সব কিছু প্রদান করবেন। এটা হচ্ছে অতি উত্তম বিচার, এটা দেখে আমি খুশি। যদি কুকুর, বিড়াল তথা শূকর নিজের ভোজন পায়, হ্যাঁ একটা কুকুর, একটা বিড়াল, একটা শূকর প্রতিদিন তাদের খাদ্য তো পায়, তো নাকি পায় না? নাকি ওরা রান্না বান্না করে? পায়। তাহলে কৃষ্ণ কি তাদের ভোজনের জোগাড় করছে? তো একইভাবে কৃষ্ণ আমাদের ভোজনের ব্যবস্থা করবেন না এমন নয়, আমাদের তো আগে করবে, কারণ আমরা কৃষ্ণ সেবা করছি। ওরা তো কৃষ্ণ সেবা করছে না তবু পাচ্ছে, কৃষ্ণ দয়াময় বলে। আর আমি কৃষ্ণ সেবা করলে অবশ্যই পেতে থাকবো। এই যেমন মা ভোরবেলা থেকে উঠে কৃষ্ণ সেবা করে, হ্যাঁ এই প্রভু করে, সবাই করে কম বেশি। তাহলে আপনারা কি না খেয়ে মরে যাচ্ছেন?
কৃষ্ণ সেই কত বছর আগে থেকে খাইয়ে আসছে, তো আমার জন্মের আগে থেকেই তো দুধ তৈরি করে রেখেছিল, রাখেনি? সবাই কি না খেয়ে মরে যাচ্ছে? কিন্তু কৃষ্ণকে চিন্তা করে জীবন কাটাতে হবে, কৃষ্ণকে সেবা করে জীবন কাটাতে হবে। আমাদের গ্রামে কত ভক্ত, তারা চাকরি বাকরি করছে, ব্যবসা বাণিজ্য করছে, কিন্তু কৃষ্ণ নাম জপ করছে, তিলক সেবা করছে, প্রসাদ ভোগ লাগাচ্ছে, প্রসাদ পাচ্ছে, গীতা পড়ছে, নামটে যাচ্ছে, প্রচার কার্যে সাহায্য করছে, হ্যাঁ, রথের জন্য কত খাটছে, মাদুগুড়ি করছে, সন্তান পালন করছে, চাকরি করছে, হ্যাঁ, এই কিন্তু কৃষ্ণকে নিয়ে করছে, আর কৃষ্ণ তাদের দেখভাল করছে। যদি আমরা সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে কৃষ্ণের সেবা করি, তাহলে কৃষ্ণ কি আমাদের সাহায্য করবেন না? তিনি কি নিতান্তই অকৃতজ্ঞ? তাহলে কৃষ্ণের আরেক নাম হয়ে যাবে তো মালিক, নাম আর থাকবে না, স্বামী নাম আর থাকবে না, প্রভু নাম আর থাকবে না, অকৃতজ্ঞ নাম হয়ে যাবে কৃষ্ণের। হ্যাঁ, তা হবে না। রাধারানী বসে আছে তার পাশে, রাধারানী কি কৃষ্ণকে কোনো ভুল কাজ করতে দেবে? জগতের মাতা তিনি, আমরা কৃষ্ণ সেবা করছি, আর রাধারানী দেখলো আমরা কৃষ্ণ সেবা করেছি, জগতের মাতা আমাদের না খাইয়ে মেরে ফেল দেবে? তাহলে রাধারানীর গায়ে কলঙ্ক লেগে যাবে, যে দেখো ওই সন্তানটা কৃষ্ণের সেবা করলো, কিন্তু রাধারানী ওকে খেতে দেয়নি, মেরে ফেলেছে, না খেতে দিয়ে। এমন কখনো হবে না। ভগবদ গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলছে, হে অর্জুন, আমি সকলকে সমান চোখে দেখি। তাহলে একটা পিঁপড়েকে খাওয়াচ্ছে, একটা আরশোলাকে খাওয়াচ্ছে, আমাকে খাওয়াবে না? কৃষ্ণ তো বলেছে আমি সবাইকে সমান চোখে দেখি, আমি কারোর প্রতি হিংসা করি না, কারোর প্রতি বিশেষ বন্ধুভাবাপন্নও হই না, কিন্তু যিনি কৃষ্ণ ভাবনা স্বীকার করে আমি তার প্রতি বিশেষ ধ্যান রাখি, বিশেষ খেয়াল রাখি। কৃষ্ণ ভক্ত যারা কৃষ্ণ প্রচার করছে, কৃষ্ণ ভাবনা গ্রহণ করেছে, তাদের কোনোদিন অভাব হয় না। কারণ একটা ছোট বালক তার পিতামাতার কৃপার উপরে পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। মনে করে এই বাচ্চাটার যখন আরো ছোট ছিল, এখন তো তবু বলতে শিখেছে, যখন আরো ছোট ছিল, হ্যাঁ, শীতে কষ্ট পাবে নাকি গরমে কি পোশাক লাগবে সেটা কি ও নিজে বলতো নাকি? সব চিন্তা বাবা মার, কারণ ও বাবা মার শরণাগত। আর বাবা মাও সেটা জানে, আমার বাচ্চা, ও বলতে জানে না ওর ঠান্ডা লাগছে কি গরম লাগছে, বাবা মার চিন্তা আছে। ওকে কি চাইতে হয়েছে বাবা আমাকে এটা দাও? বাবা এনে দিয়েছে, ঠিক টাইমে শীতের পোশাক এনে দিয়েছিল, ঠিক টাইমে দুধ এনে দিয়েছিল, ঠিক টাইমে যা যা দরকার এনে দিয়েছিল, বাবা মাল এনে দিয়েছিল। ও কি মাকে বলেছিল মা আমি পায়খানা করে ফেলেছি, আমাকে পরিষ্কার করে দাও? বলতে পারে না, কিন্তু মা জানে যে আমার সন্তানের কি অবস্থা। একইভাবে জগন্মাতা রাধারানী জানেন আমাদের কি অবস্থা, আমরা তার সন্তান কন্যা, রাধারানীর সন্তান কন্যা আমরা, কৃষ্ণের সন্তান কন্যা আমরা। হ্যাঁ, তা আমরা কৃষ্ণ ভাবনা নিয়ে থাকলে, যেমন ওই বাচ্চাটা বাবা মার শরণাগত, বাবা মা তার চিন্তা করে, একইভাবে আমরা কৃষ্ণ ভাবনা নিয়ে কাটালে কৃষ্ণ আমাদের সব আয়োজন করবে, আমাদের জমিতে চাষ হবে। আমরা কৃষ্ণর নাম করে করে যদি প্রত্যেকটা ধান পুঁতে দিয়ে আসি, সে ধান অবশ্যই হবে। যেটুকানি আমাদের কর্ম আমরা করব, বাকি যেটা কৃষ্ণের কর্ম সেটা কৃষ্ণ করবে। আমাদের কর্ম পুঁতে দিয়ে আসা, কৃষ্ণের কর্ম মেঘ দেওয়া, বৃষ্টি দেওয়া, হ্যাঁ, সূর্যের আলো দেওয়া, সেটা কৃষ্ণ দেবে। বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, অতএব তারা সেই বালকের উপর বিশেষ নজর দেন, ছোট্ট বালকের উপর পিতামাতা নজর দেন। যদিও মাতা পিতা সমস্ত সন্তানদের প্রতি সমানভাবে দয়ালু, তবুও তারা ছোট ছোট ছেলের প্রতি বেশি দয়ালু, তাই না? কারণ তারা শরণাগত, ছোট বাচ্চাটা, হ্যাঁ, অবোধ বালক। একইভাবে আমরা কৃষ্ণের যখন এই তুলসী মালা পড়ি, অমনি আমরা শরণাগত হয়ে গেলাম, হে কৃষ্ণ এখন আমি কি খাবো, কি করব, কি চিন্তা করব, আমার রোগ কি হবে, আমার কি পোশাক পরবো, কোথায় থাকবো, হে কৃষ্ণ আমি কিছু জানি না, আমি কি করতে পারি বড় জোর? হ্যাঁ, যেটা আমার দিয়ে করানোর তুমি করিয়ে নিও, যেটা আমার দেওয়ার তুমি দিও। এখন আমার সব চিন্তা এখন তোমার, এখন আমাকে দিয়ে যেটা করানোর তুমি করিয়ে নিও, আমি নিজে কি করতে পারি? হ্যাঁ, আমি যদি
করতে চাইলেও মনে করো আমি জল তুলে খেতে চাইছি, একটা প্যারালাইজ যার হয়ে গেছে, সে জল তুলে খেতে চাইছে কিন্তু খেতে কি পাচ্ছে? তাই কৃষ্ণের ইচ্ছা বিনা আমরা কিছু করতে পারবো না। আজ আমরা খেটে পরিশ্রম করে খেতে পাচ্ছি, তাও কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই। কৃষ্ণ আমাদের শরীরে বল দিচ্ছে। এখন পরমাত্মা কৃষ্ণ যদি বলে না তুই একা আত্মা তুই পড়ে থাক, আমি বেরিয়ে চলে গেলাম, তাহলে কিন্তু আত্মা আর কিচ্ছু করতে পারবে না। মনে করুন আজ আমি যে পরিশ্রম করে সাইকেল চালিয়ে আসতে পারছি, এখন আমি গল্প করে বললাম আমি সাইকেল চালিয়ে এসেছি, কৃষ্ণ আমায় সাহায্য করেনি। এখন কৃষ্ণ বললো আচ্ছা আমি সাহায্য করিনি, তো তাহলে আমি বেরিয়ে চলে যাচ্ছি। পরমাত্মা আমার হৃদয় থেকে যদি বেরিয়ে চলে যায়, তাহলে আর আমি সাইকেল চালিয়ে কোথাও যেতেই পারবো না। তাই কৃষ্ণ শক্তি দিচ্ছে, জ্ঞান দিচ্ছে, কৃষ্ণ বুদ্ধি দিচ্ছে, ওই পার দিয়ে রাস্তা দিয়ে কোনো বড় গাড়ি আসছে কিনা, হর্ন দিচ্ছে কিনা, জ্ঞান বুদ্ধি সব কৃষ্ণ দিচ্ছে, তাই আমি সাইকেলটা চালিয়ে আসতে পেরেছি, নইলে মাথা ঘুরে পড়ে যেতাম। কৃষ্ণের ইচ্ছা বিনা একটা কিচ্ছু হয় না, সব কৃষ্ণের শক্তি। কৃষ্ণের শক্তি ছাড়া আমি হজমও করতে পারবো না, সাইকেল চালিয়ে আসবো কি করে? এগুলো সব গীতাতে কৃষ্ণ বলেছে। হ্যাঁ, এরপর যখন আমরা গীতায় ঢুকবো তখন শুনতে পাবো এগুলো কৃষ্ণ কি কি বলছে। হ্যাঁ, যারা সর্বদাই মা মা বলে চিৎকার করে তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখেন, তাই স্বাভাবিকভাবে মাতা পিতা তাদের পুত্রদের বলেন হে আমার পুত্র তুমি কি চাও বলো। হ্যাঁ, এটাই স্বাভাবিক। না না, বলছি এই বইটাই শেষ হয়ে গেলে যখন গীতা পাঠ চালু করব তখন এগুলো বলবো। এই তো ছেড়ে দেবো এবার। 6:30 6:30। আচ্ছা ঠিক আছে, এই পর্যন্ত তাহলে থাকুক। আমি অনুরোধ করব, সম্পাদক আপনাকে বানাচ্ছি। হ্যাঁ, মাতাজিকে। আচ্ছা দাঁড়া, সেটা একটু আলোচনা করে নিচ্ছি।